Итак, друзья, всем привет, на канале Ижмота с того бока. Сегодня просто будет коротенькое видео о том, как я разбираю переднее колесо, подготавливаю его к замене сальников, подшипников, к смене резины. Резину я уже показывал в другом видео. Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, oh, la, 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 la. And I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move fast and climb a new class divine, yeah, true passion shines. And I'm through passing time, I choose stacking dimes. You snooze half the time while I move passing by. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, oh, la, 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 la. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. So fight and fight and die for the things you know you want. Do what you think is right and see life do what you want. So fight and die for the things you know you want. Так, в общем-то, сейчас попробуем сымитировать. Вот я установил втулку первую. Ось именно так стоит, колесо вставляется. То есть с этой стороны. Вот подшипник один. И видно, вот проточка. Все, то есть тут как бы... Но дальше там идет стопорное кольцо. Вот проточка до сих пор. Начинаем насаживать. А, втулка, да. Чудо втулка. Кривая косая. Вот так. Потом раз, два, три и 4. Получается, работает только крайний подшипник. Вот так вот. Ну, предположения, значит, какие? Может быть, вот эта втулка, что-то с ней случилось, не знаю уж. И чтобы не искать втулку другую, сюда вот так вот снарядили эти старые подшипники, которые ушатанные.
В общем, надо искать втулку. Буду восстанавливать поверхность подшипников. Ну, увеличивать цинкование, наверное, чтобы хотя бы не проворачивать. И устанавливать. Итак, выпрессовал я подшипники. Значит, мои наблюдения. Сюда в ступицу колеса уже лазили, меняли подшипники. Как следствие, они просажены здесь по посадке. Потому что выбивали их на холодную. Как все любят делать, никто не морочится. Взял молоток, бородок и попер. Выбили, короче, их все на холодную. И, соответственно, они сейчас там, крайние подшипники, вообще от пальца руки выскакивают. Вот, дальше. Наблюдение. Значит, схема, вот она, под номером 6. Это 303 подшипник здесь указывается. И также вот здесь под номером 6, 303. То есть, по схеме здесь стоят два подшипника по краям. Один вот с этого края. Потом распорная втулка под номером 8, вот это. И два подшипника. Здесь также втулка, вот эта распорная, она имеет сейчас вот такой вид. То есть ее отпилили, чтобы туда заколотить еще 3 подшипника. Я так подразумеваю. Вот. Причем ее отпилили криво-косо. Не знаю, видно на видео, нет? Вот этот угол криво идет. Надо что-то опять выдумывать, искать втулку. Итак, друзья, наконец-то свершилось. Я определился, да? Есть у меня и литые диски, и спецованные. Ну вот на юнкера будем ставить спицы. Проблема в чем? Здесь прослаблена посадка. Вот, поэтому у меня приостановилась сборка моего юнкера. Так, сейчас вот схему покажу вам. Вот схема. Вот номер 303. 303 подшипник под номером 5 и под номером 6. Вот два подшипника стоят. Сейчас будем искать. Есть у меня вот такая коробочка с подшипниками с новыми. Но я, по-моему, вот СК их должны быть. Да, 2 RSH, это с закрытой. Вот, будем сейчас их примерять, насколько сильно просажена посадка. Так, вот я установил подшипник, зашел он сюда от руки. И вот смотрите. Видите, да? Абсолютно он тут перемещается. Причем именно в том месте, где он будет стоять, то есть до стопорного кольца, там наибольшая выработка. Ну, так нельзя оставлять. Нужно будет что-то с этим делать. Ну а что сделать? Оцинкуем. Там получается скользящая посадка у нас, то есть минус сотка максимум, либо размер в размер сейчас подшипник с посадкой стой. Оцинкуем, установим, поездим сезон, а к осени тогда я разберу и задефектуем с вами, посмотрим. Может быть, к тому времени я захочу установить литые диски, посмотрим. Так, сейчас я переверну колесо, это со стороны тормозного диска, состояние ступицы. Сейчас переверну, посмотрим с другой стороны. Так, с другой стороны тот же самый подшипник. Смотрим. Забыл штатив сегодня. О, вот смотрите. То же самое. Да, тут даже, кстати, ну вам может быть не видно, но тут он даже болтается. Тут совсем прямо прослаблено. Да, и на ощупь я прямо даже через перчатку я чувствую, что вот видите, вот тут в этом месте получается просажено. Сейчас по схеме глянем, где подшипник стоит, ближе к кольцу или ну, сюда. Так. Нет, стопор на кольцо номер 7 и подшипник сразу. А, это с той стороны. И с этой стороны номер 6, 303. А номер 7 это стопор на кольцо. Да, стопор на кольцо и за ним подшипник. Ну, в общем-то,
Но здесь прямо большой зазор. Не знаю, что распицовывать колесо, точить ступицу. Тут и тела-то нету. Есть у меня вот такая еще штука. Может, попробуем, посадим на локтайт. Я там зачищу еще хорошенько, обезжирю. Да, но подшипник я все равно зацинкую. То есть я зацинкую подшипник и посажу вот на этот локтайт. На 638. Попробуем, что получится. В принципе, это подшипники SKF. Они должны ходить неплохо. Все они закрытого типа. Поставим новые сальники сюда в сборку. И я думаю, будет неплохо. Ну, других вариантов каких? Надо распицовывать колесо, ставить ступицу в токарку, протачивать, точить где-то 2-3 миллиметровые кольца, туда уже ставить подшипник и все это хозяйство запрессовывать. Но здесь стенка, я бы не сказал, что прямо какая-то позволит это сильно сделать. Что-то вот так. Ладно. Так, друзья, дальше. Вот по схеме, да, вот это под номером 8, вот эта втулка распорная. Так как мне достался тут не совсем стоковый вариант, от втулки от родной осталась только вот такая часть. Значит, в продаже распорную втулку под юнкерское колесо я почему-то не нашел. Я нашел обычную ижевскую. Правила измерения некоторые. Вот эта вот длина ее 64 миллиметра. Ну, там от 64 до 60,5. 65 я имею в виду. Но здесь я замерил, то есть от одного до другого стопорного кольца как раз получается примерно 64 миллиметра. У меня сейчас стопорных колец нет в наличии, и их тут не было, их выдернули. Поэтому, как привезут мне стопорные кольца, я буду делать распорную втулку вот из обычной юпитеровской. Единственное, что на родной орионовской вилке, видите, вот эта вот металлическая шайба, которая перемещается, она большего диаметра. Вот, то есть смысл в чем распорной втулки? Мы ее поставили между двумя подшипниками, и когда колесо стягиваем вместе, она не дает внутренним обоймам подшипника как-то сильно искривляться, да, то есть внешняя обойма у нас стоит по стопорному кольцу, а внутренне упирается вот в эту распорную втулку. Вот. А шайба вот эта вот металлическая нужна лишь для того, чтобы когда распорная втулка у нас внутри, и мы вставляем ось, чтобы просто нам легче попадать в нее. Когда ось вставлена, здесь специально сделано с большим зазором. Видно, да? То есть, когда мы ось вставили, она просто как направляющие это идут. Мы ось установили, и через подшипники эта ось и идет. То есть, все. Поэтому у меня вот есть один только грибок. Вот такой. Нужно еще один изготовить. Эти спрессовать, снять отсюда. Не нравится мне вот эта поверхность. Не знаю, может быть, торцану на токарнике. А может и не буду. Посмотрим. Вот. Как-то так. Поэтому пока все с этим колесом. Нужно заказать стопорные кольца и переделать, пока идут кольца, вот эту вот распорную втулку. Вот из этих двух возьмем ее домой. Будем уже изготавливать дома. Изготовление распорной втулки. Так, друзья, вот хотел вам показать, продолжаю свои изыскания. Вот распорная втулка от обычного Юпитера. По длине вот этой вот, она такая же, вроде бы я там померил между стопорными кольцами, но вот эти вот дистанционные шайбы, они меньше в диаметре. Вот есть у меня родная часть втулки, которую обрезали и оставили в колесе. Я вот измерил ее шайбу эту, диаметр. И с такого вот материала, это по типу пластика такого скользкого. Вот, расчертил и вырезал вот сюда вот шайбочку. Она держится здесь прекрасно. Сейчас я ее немножко еще подправлю.
хотел вовнутрь поставить, но что-то лень мне. Сейчас я подправлю здесь вот край. И смысл вообще в чем этих шайб дистанционных? То есть, когда вы распорная втулка будет в колесе, вот эти шайбы, они просто направляют, когда будем вставлять ось вставится, и втулка вот этими шайбами, она не касается за внутреннюю часть колеса ступицы, то есть только на момент установки. Ну и все. Если даже эти шайбы соскочат, то никакого вреда подшипнику они там не нанесут. Вот. Ну, либо может как-то зафиксирую, пока еще не знаю. Продолжаем дальше. Так, ну что, все-таки я спрессовал вот эти вот заводские шайбы меньшего диаметра. Ну, я их оставил. И сюда вот одел вот такие вот пластиковые. Они здесь прекрасно сидят. Ну, по диаметру равны вот стандартным. Ну, либо можно взять штангенциркуль и замерить ступицу. Вот такое вот элегантное решение. Быстренько и со вкусом. Ну что, собираем дальше. Это было мое домашнее задание. Люблю брать задания на дом. В этот раз еще было вот такое домашнее задание. Это втулки от амортизаторов. Я их торцанул, уменьшил. Поехали. Итак, друзья, ну что, продолжаем. Домашнее задание я выполнил. Сейчас будем искать стопорные кольца. Где-то они были, и я их заказывал. Вот они. Сейчас сразу достану их. Сколько тут? 2 кольца нам нужно. Пришлось долго искать информацию по производителям, по толщине кольца, под какой подшипник, какое стопорное кольцо используется, вот, и так далее. Но все подобрано по заводу, как было с завода. Так, сейчас одеваем перчатки, чтобы нам пальцы не побить. Что я хочу сделать? Я сейчас установлю 2 стопорных кольца и померяю расстояние между ними установочное, и потом его сверю вот с этим расстоянием на втулке. Оно должно совпадать, либо быть практически таким же. Вот, и будем делать уже какие-то выводы из этого. Берем такой инструмент и устанавливаем. Канавки там у меня уже все прочищенные. Так, здесь. Оп. Ага. Отлично, села замечательно. И вставляем с обратной стороны. Так. Так, берем штангенциркуль. Штангенциркуль у нас с глубиномером. И меряем. Можно померить до верхнего кольца и вычесть его толщину. Например. Просто так проще мерить. Так. Ага, вот здесь получается у нас 65. А, ну так, это, да, только что проговорил про толщину кольца и забыл его вычесть. Сейчас мы померяем. Так, друзья, приоделся. Я тут немножко дубак в гараже. В общем, смотрите. Итак, друзья, что у нас получается? С помощью нехитрых замеров я установил 2 стопорных кольца туда вовнутрь и с этой стороны, да, и измерил расстояние от верхнего кольца до нижнего. У меня получилось 65. У меня получилось 65. Далее прибавляем сюда
толщину нижнего стопорного кольца 1,8 мм. Получается 66,8. Вычитаем разницу, действительную разницу вот этой вот втулки. Она у нас 64,5. И получаем, что у нас 2,3 мм получается втулка меньше размером, чем реальное расстояние между двумя подшипниками будет. Так, что это значит? Это значит, что установив два подшипника, втулка будет между ними болтаться. При стягивании колеса, сейчас я вам постараюсь объяснить. Так, вот чертеж. Вот, что получится? Получится, что при стягивании оси вот этой, да, между двумя стопорными кольцами, весь этот бутерброд будем стягивать, у нас получится так, что нагрузка вот на эти внутренние обоймы, она постоянно будет давить как бы в одном направлении. То есть ось мы затянули, и из-за того, что втулка здесь не будет иметь фиксации, то есть она не будет держать внутренние кольца подшипников, а будет вот на некотором расстоянии, у нас получается, что ось постоянно будет давить на подшипник в одну сторону. И, ну, он, конечно, у нас шариковый, он может держать такие нагрузки, но 2,5 мм, вы понимаете, это очень много. То есть, что с этой втулкой, что 2,5 мм будет зазор, ну, какой смысл? То есть, вся нагрузка будет приходиться на стопорные кольца упорные, которые в ступице. Ну, рано или поздно, где-то на кочке, либо еще что-то, их может просто сорвать. Поэтому я промерил, вот у меня есть 4 втулки таких, да. Вот. Но они все размер имеют меньше, чем мне нужно. Поэтому, скорее всего, я в следующий раз вытащу сюда шайбу. Вот именно той толщины, какой нужно. Торцану, может быть, посмотрим. То есть подгоню именно по размеру тот, который в расчетах. Ну а теперь расчеты, конечно, это все здорово, но они могут расходиться с действительным размером в реальности. Попробую реально вставить сюда подшипники и замерю расстояние, которое будет между ними, потому что расчеты это все хорошо, здорово, но действительно часть может отличаться. Вот, благо тут подшипники от руки вставляются, да, не придется нам ничего греть тут сейчас в гараже. Вот, поэтому вытаскиваем стопор. Ну да, чтобы нам установить втулку. Вытаскиваем, вставляем втулочку, как она есть, ставим стопор обратно. Так, ага, сел на место. Вот. А теперь, сейчас я установлю подшипники с двух сторон, прижму, возможно, даже постараюсь найти болт длинный и зажму их гайкой, чтобы уплотнилось все посадочные места, и в том числе и на стопорных кольцах. Я хоть и почистил там посадки, но вы же понимаете, да, после стягивания может немножко, но сесться. Так, подшипники конкретно буду использовать именно те, которые здесь и будут. Никакие другие. Ну, внутренняя обойма, она абсолютно наравне с внешней посадкой. Такая вот посадка у нас здоровская. Так, и с другой стороны. Подшипники, друзья, я покупал у официального дистрибьютора в Москве. Не буду вам никакие коробки показывать. Я знаю на 100%, что это оригинал. Как хотите. Верьте, хотите, нет. Переворачиваем. Так, ну сейчас все-таки болт-гайкой я зажму. Надо как-то вам показать. Тут получается. Так, друзья, ну в общем что, вот я установил подшипники.
болтом я их не стал стягивать, тут в принципе незачем, вот тут внешняя обойма вращается. Получается как раз примерно вот по моим расчетам, что и есть. То есть, если втулку внутри попытаться между двух подшипников двигать, то она двигается. Собственно, вот этот зазор там и есть. То есть около больше 2 миллиметров. Так, ну что, в общем, здесь все понятно. Что будем делать? Будем исправлять. То есть добавим расстояние. Дистанционную побольше. И положить. Ну ладно, это я еще подумаю.